اس حوالے سے میں کچھ آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا. یوحنا کی کتاب اس کا 13واں باب 21 سے 27 آیت تک یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. شاگرد شبہ کر کے وہ کسی کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو کہنے لگے. اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا کھانے بیٹھا تھا. پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے. اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا آئے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا. اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا. پس اس نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر. مگر جو کھانا بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے کس کی بابت کہا. یہ وہ آئے ہم میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے ویسے بولتے ہوئے پرابلم ہے. آئیے ہم اس موقع کو یاد کرتے ہیں جو عید فتح کے دن پر خداوند نے اپنے 12 شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا اور وہ کون ہوگا جس سے میں نوالا ڈبو کر دوں گا. چونکہ میرے عزیزو یہودا اسکریوتی اپنے دور میں ایک بہت ہی پڑھا لکھا انسان تھا. وہ اکاؤنٹس کی بڑی مہارت رکھتا تھا اور صاحب علم تھا. لیکن 11 جو شاگرد تھے وہ گلیل میں سے تھے. لیکن یہودا اسکریوتی گلیلیوں میں سے نہیں تھا. چونکہ ہر ایک چیز نبیوں کی معرفت انبیاؤں کی معرفت کلام مقدس میں درج ہے اور ان نوشتوں کا پورا ہونا ضرور. اور جب خداوند یسوع لیکن اس میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ جب جو یہودا وہ ہے یوحنا ہے وہ خداوند یسوع کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا. یوحنا عارف کو خداوند ایک الگ سی محبت کرتا تھا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ چہیتا تھا. پنجابی میں یہ کہنا لاڈلا تو یہ غلط کہ نہیں ہوگا. وہ اپنے آقا اپنے ربی اپنے خداوند یسوع کے ساتھ جگر کے ساتھ لگا ہوا تھا. اور پطرس اور یوحنا عارف کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی, بڑی دوستی تھی, یاری تھی اور وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے کہ کس کی بابت کہتا ہے. لیکن چونکہ میں آپ کو عزیزوں پہلے بتا چکا کہ یہودا اسکریوتی چونکہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا, اس کے ہاتھ میں ایک پانی سکوں کی تھیلی ہوتی تھی, چاندی کے سکوں کی, اور جو بھی خدا جہاں بھی جاتے تھے بھیڑ میں جو بھی ارینجمنٹ کھانے پینے کا ہوتا تھا, جو بھی سٹنگ کا ہوتا تھا, خداوند یسوع نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی. خداوند یسوع نے وہ نوالا بھگویا اور وہ نوالا یہودا اسکریوتی کو جا کر اس کے منہ میں ڈال دیا. لیکن وہ 11 شاگرد تھے. وہ کھانا ایک ایسی چیز ہے جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آگے پیچھے کی فکر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بس کوئی روٹی مس نہ ہو جائے. یہ انسانی نیچر ہے. جب خداوند نے اس نوالے کو بھگویا تو کلام فرماتا ہے کہ شیطان اس میں سما گیا. اور شیطان جو سب سے پہلے سماتا ہے وہ آپ کی ذہن کو, آپ کی سوچوں کو منتشر کر دیتا ہے. شیطان اور خداوند یسوع پاکرو یہ دونوں شیطان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ خداوند یسوع کے کاموں کو کاپی کرے, روح القدس کے کاموں کو کاپی کرے. جب وہ اس نے وہ نوالا اس کے اندر کیا تو شیطان اس میں سما گیا. اور بائبل فرماتی ہے کہ شیطان خداوند یسوع کی حضوری کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ اسی ٹائم کلام بڑا لینتھی میں نے شروع کر دیا لیکن اس کو میں شارٹ کر کے جلدی جلدی آپ سے ایکسپلین کروں گا. اور وہ یہودا اسکریوتی اسی ٹائم وہاں سے چلا گیا کیونکہ شیطان اس میں سما گیا تھا.
इससे हमें पता लगता है कि शैतान सबसे पहले हमारी सोचों को, और जब वो हमारी सोचों को मुंतशिर कर देता है तो वो हमारी बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेता है। इसी तरह हम उस वाक़ये को याद करते हैं जब खुदा यीशु सेकंड स्टेप शैतान का जो हमारी जिंदगी में होता है, पहला स्टेप होता है कि हमारी सोचों को मुंतशिर कर देना, हमारे ज़हन में तरह तरह की बातें पैदा करना। सबसे पहले जो गुनाह पैदा करता है वो हसद पैदा करता है। हसद शैतान का सबसे पहला हथियार। जब खुदा ताला ने लूसीफर को बनाया तो कहते हैं, बाइबल फरमाती है, मुकाशवा फरमाता है कि बड़े चावों से, मोतियों से तराश के, आग की भट्टी में तराश के उसको बनाया। लेकिन और कहते हैं कि जो शैतान था वो खुदावन के इतने क्लोज था कि जिस तरह ये खुदा, फॉर एग्जांपल ये खुदावन का मज़बा है तो वो इस तरह ऊपर साए की मानिंद उसके ऊपर रहता था और उसकी मतासराई कर रहा होता था और बाकी सारे फरिश्तों को लीड कर रहा होता। लेकिन जब खुदावन ने इंसान को बनाया तो बाइबल फरमाती है कि अपने से कुछ ही कमतर बनाए। जब खुदावन ने इंसान को बनाया तो अपनी छवि पे बनाया। शैतान के ज़हन में उस टाइम लूसीफर के ज़हन में जब उस टाइम हसरत पैदा हुई और उसने खुदावन से गिले करने शुरू कर दिए। खुदावन ये तूने क्या किया है? मैं तो तेरा बहुत चहीता था, मैं तो तेरे से बहुत मोहब्बत करता था, मैं समझता था मेरे से ज्यादा तू किसी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ये तूने क्या किया? ये तो तूने अपनी छवि में बना दिया इसको। यहाँ से उसके ज़हन में हसद पैदा हुई और हसद गुनाह को जन्म देती है। बाइबल फरमाती है, मुकाशवा फरमाता है, फिर आसमान पर बड़ी सी झड़पें हुई। लूसीफर ने बहुत से फरिश्तों को गुमराह कर दिया। जब हमारे अंदर शैतान बसता है तो हम कोशिश करते हैं अपनी पार्टी बना लें। हर एक चीज की मुखालफत के लिए एक पार्टी लाजमी होती है। उसने लूसीफर ने भी बहुत से फरिश्तों को ग्रोह में बनाकर अपने साथ मिला लिया। और बाइबल में बताती है, मुकाशवा पर बताता है कि आसमान पर झड़पें हुई और बहुत से फरिश्ते आपस में लड़े। खुदावन को उस टाइम कहर आया और खुदावन ने उसको उठाकर जमीन पर फरिश्तों समेत। सेकंड स्टेप जो आपको मैं बताऊं, शैतान हमारे ज़हन में डाउट पैदा करता है। आइए हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह 40 दिन के रोजे में था, हम तो उसके पैरों की हाँक भी नहीं, उसने उसके भी ज़हन में डाउट पैदा करना चाहिए। लिखा है, अगर तू खुदा ताला का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। क्योंकि वो कलाम को जानता है, उसको कलाम का नॉलेज है। लेकिन खुदा यीशु ने, मेरे आका ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर वो चीज जो खुदा उनके मुंह से निकली। सेकंड स्टेप, दूसरा जो खुदा उनके ज़हन में शैतान ने डाला कि खुदा तो वो एक कहते बहुत बड़ी ऊंची हैकल की टीले पे ले गया और कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताइन गिरा, क्योंकि लिखा है कान में ज़बूर में कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो तुझे उठा कर लेंगे। लेकिन खुदा ने जवाब दिया, यह भी लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश न कर। कहने का मतलब ये है कि दो जो खास बातें, पहला स्टेप ये है कि शैतान को अपनी सोचों को मुंतशिर करने की इजाजत ना दे। अपने ज़हन को, अपनी होश को हर वक्त काबू में रखे, क्योंकि शैतान हर वक्त कहते हैं जंगली भेड़िए की तरह चीरने फाड़ने के लिए बाहर निकला हुआ है। और दूसरी बात कि अपने ज़हन में अगर कभी भी आप खुदा से कुछ मांग लेते हैं तो बस इस बात पर ना परेशान हो जाए करें कि पता नहीं होएगा या नहीं होएगा। ईमान की बोली बोले, क्योंकि शैतान का सेकंड स्टेप होता है कि वो आपके ज़हन में डाउट पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, आप शकील भाई से दुआ करवा ली, बाज़ खुदा फौरन जवाब नहीं दे देता। खुदा ने अब्राहम से वो वादा किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा आसमान के तारों से जितनी और जमीन के जर्रों जितनी, लेकिन क्या एकदम नहीं देती थी? कुछ खुदा उनके प्लान्स होते हैं।
खुदावंद बाज़ औक़ात कलाम कर देता है, लेकिन वो आपको चेक भी कर रहा होता है कि आप उस पर कायम रहने के काबिल है भी हो या नहीं। इसलिए ये दो चीजें अपने अंदर से निकाल ले तो आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के जलाल को देखेंगे। सबसे पहले अपनी जिंदगी से हसद जैसी गंदी लानत को निकाले। दूसरा, अपनी जहन में डाउट न आने दें। अगर आप खुदावंद पे ईमान रखते हैं तो उस पे अड़े और खड़े रहे, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत।